empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. नमस्कार इंडिया भारत मेरी जान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं हूँ दफरपुर अन्नपूर्णा शिशु शिक्षा भवन में। आज इस स्कूल का जो है एनुअल फंक्शन डे होने वाला है और इस सारे एनुअल फंक्शन डे को हम अपने न्यूज़ चैनल पे कवर करेंगे और क्या क्या खास है इस स्कूल में वो हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल है और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब को आज हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे। और कई तरह के यहाँ पे एक्टिविटीज़ होने वाली है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, डांस, सिंगिंग प्रोग्राम और बहुत कुछ यहाँ होने वाला है। और ये जो ऑडिटोरियम आप देख पा रहे हैं ना मेरे पीछे, ये बिल्कुल नया बना है, काफ़ी शानदार ऑडिटोरियम इस स्कूल में बनाया गया है। और इत्तेफाक से आज ही के दिन इस ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन होने वाला है। और आप घबराएं नहीं, बंगाली में ये पूरे वीडियो को कवर किया जाएगा। हिंदी और बंगाली दोनों भाषा का चयन किया गया है ताकि हमारे हिंदी व्यूअर्स भी इस वीडियो को देख के आनंद ले सके, इस स्कूल को जान सके और हमारे बंगाली व्यूअर्स जो हैं उन्हें भी परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets caught real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gore, always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel it worth their blood in. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. There's no exit, I'll kill when I'm desperate.
ম্যাম কেমন আছেন? খুব ভালো। কি বলবেন আজকে? আজকে খুব ভালো লাগছে, আমরা সবাই এক জায়গায় হতে পেরেছি। আর বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা সবাই এক জায়গায় উপস্থিত হয়েছে, তাদের অভিভাবিকা সবাই এক জায়গায় উপস্থিত হতে পেরেছে এবং সারা বছরে তাদের যে মানে অপেক্ষায় থাকে এই দিনটার জন্য তারা পুরস্কার পাবে। আমাদের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকমভাবে পুরস্কার অ্যারেঞ্জ করা হয়ে থাকে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, এছাড়া হাতের লেখার উপর করা হয়ে থাকে। তারপর আপনাদের ভালো পাঠক যিনি মানে বলতে পারে সেই তার উপরে নির্ভর করেও আমাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তো এই দিনটা আমাদের কাছে খুবই আনন্দের। তাহলে কীরকম আনন্দ আছে আজকে? সত্যি খুব আনন্দ আছে, বিশেষ করে এমন মেঘলা ওয়েদার, মানে আমরা খুব টেনশনের মধ্যে ছিলাম যে বৃষ্টিতে কী অবস্থা হবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওয়েদার আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে। এটা আমরা খুব কেন আপনি একজন টিচার আর আনন্দ তো সবসময় থাকে, কিন্তু আজকে যে দিন আছে অ্যানুয়াল ফাংশন ডে, আজকে মানে কী রকম আনন্দ, কত হাই? মানে আমি অ্যাজ এ টিচার হিসেবে আমি খুব প্রাউড, এই দিনের জন্য আমি খুবই গর্বিত, কারণ সমস্ত বাচ্চারা পার্টিসিপেট করছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। এই যে একটা সম্মিলিত অনুষ্ঠান এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল এটা। আচ্ছা, একটা জিনিস আমি শুনেছি কি 1100 থেকে বেশি স্টুডেন্ট আজকে পার্টিসিপেট করছে, এটা কি সত্যি কথা? একদমই তাই, মানে প্রায় 1200 স্টুডেন্ট আমাদের আছে। হ্যাঁ। এবং আমাদের এটা স্কুলের একটা ঐতিহ্য যে আমরা প্রতিটি স্টুডেন্টকে এই অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করানোর জন্য। তাহলে আমি শুনেছি কি এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা মানে আপনার হাতে ছিল, যেহেতু লেডিস টিচার আছে। হ্যাঁ, আমাদের শুভেচ্ছা দিয়ে আছেন, প্রতিমা দিন আছেন, অনামিকা দিয়ে আছেন, এছাড়াও অন্যান্য। তাহলে এটা খুব বড় জিনিস, এটা উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট অলসো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ম্যাডাম, আপনার নাম কি? কি স্পেশালিটি আপনার? মানে আজকে আপনি মানে কি অ্যারেঞ্জ করেছেন এখানে? আমি এখানে গানের যে প্রোগ্রামটা হবে, গানের প্রোগ্রামটা আমি অ্যারেঞ্জ করি। আচ্ছা, আর স্কুলেতে ক্লাস করি, স্কুলের টিচার। তাহলে আজকে আপনার স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশন ডে আছে, তাহলে কি বলবেন, কি উদ্দেশ্য আপনার? আজকে এই অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে আমি নিজেকে খুব প্রাউড মনে করছি, ভালো লাগছে। মানে এই ওয়েদারও যে আমাদের সঙ্গ দিয়েছে, এটা খুব ভালো লাগছে অনুষ্ঠানটা। আমি এটা নিয়ে আমাদের 2 বছর হলো, মানে আমি স্কুলে আছি আর কি। মানে এই স্কুলে আপনি কি প্রাউড ফিল করেন? একদম। নিশ্চয়। ঠিক আছে, তাহলে মানে আজকে কটা মানে সঙ্গীত প্রোগ্রাম হবে এখানে? একটা উদ্বোধনী সঙ্গীত টিচারদের হয়ে গেছে, ওটা হ্যাঁ। একটা ট্র্যাকে গান হলো, ওটাও হয়ে গেছে, এখন একটা বাচ্চাদের গান বাকি আছে। মানে সারা বছর আপনি পরিশ্রম করেন আজের জন্য, হ্যাঁ, আজ অ্যানুয়াল ফাংশন ডে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নমস্কার, কি নাম আপনার? সুমনা চৌধুরী। আচ্ছা, আপনার মেয়ে এখানে পড়াশোনা করে? আচ্ছা, তোমাকে স্কুলটা কেমন লাগে? ভালো কি খুব ভালো? কি আজকে মজা পাচ্ছ নাকি? আজকে মজা পাচ্ছ নাকি? আচ্ছা, ঠিক আছে। ম্যাম, আপনার নামটা কি? মানে কোন ক্লাসে পড়াশোনা করে? ক বছর হলো স্কুলে? কেমন আছে স্কুলটা? সত্যি কথা বলবেন? ভালো তো। আর আজকে যা অনুষ্ঠান এখানে হচ্ছে মানে কীরকম আছে? ভালো কি দারুণ? স্যার, আপনি কেমন আছেন? ভালো আছি। বলুন। কি করে এত সুন্দর পরিবেশটা আপনি মানে এই অডিটোরিয়ামটা করলেন, মানে কোথা থেকে আপনার ইচ্ছা হলো? এটা হচ্ছে আমার একটা স্বপ্ন ছিল, এবং বিভিন্ন স্কুল থেকে বিভিন্ন অডিটোরিয়ামে ঘুরে ঘুরে আমি সেখানে দেখতাম যে খুব সুন্দর গ্রামের দিকে, আমাদের গ্রামের মধ্যে একটা নিম্ন মধ্যবিত্তদের নিয়ে একটা স্কুল তৈরি করা, এবং সেখানে তারা যাতে একটা ভালো পরিবেশ পায় এবং কিভাবে কি তৈরি করতে হবে সেই বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি দেখে নিয়ে সেটাকে আমি করার চেষ্টা করেছি। মানে গ্রামে আপনি এত সুন্দর পরিবেশটা দেখছেন, মানে এই জিনিসটা যদি আমি নিউটন কলকাতাতে যাব তাহলে স্টুডেন্টকে লাখ কোটি টাকা দিয়ে অ্যাডমিশন করতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের গ্রামের তো অর্থনৈতিক
পজিশান আছে কিছু কিছু, কিন্তু অনেকেরই নেই সেই পজিশান, কিন্তু তারা হয়তো ভালো ভালো স্কুলে হয়তো ভর্তি হতে পারবে না, বিভিন্ন সিবিএসসি বোর্ডের স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না। তাই আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের আন্ডারে আমাদের যে বাংলা মিডিয়াম স্কুল, যাতে নিম্ন মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে পারে, এবং বিভিন্ন অডিটোরিয়াম, এই অডিটোরিয়ামটা শুধু আমরা বিভিন্নভাবে আমরা ইউজ করব, যেটা ক্লাসরুম থেকে শুরু করে এখানে আপনার মেডিটেশন করানো হয়, তারপর বিভিন্ন ছোটোখাটো যে অনুষ্ঠানগুলো এই অডিটোরিয়ামে আমরা করব, এবং সবে আজকে আমরা উদ্বোধন করলাম। আগামী দিন চিন্তাভাবনা আছে আরও সুন্দরভাবে, বেটারভাবে, আরও নতুন ভাবনা চিন্তা নিয়ে কীভাবে কী করা যায়। আচ্ছা, আমি শুনেছিলাম কি এই ড্রিমটা আপনার বাবার স্বপ্ন ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবার তো ছিলই। বাবার না স্বপ্ন থাকলে আমি, তাহলে ভারতবর্ষের লোককে আপনি নামটা দেখান যার নামে এই অডিটোরিয়াম আছে। অডিটোরিয়ামটা আমার বাবার নাম হচ্ছে শিবপ্রসাদ ঘোষ অডিটোরিয়াম, হ্যাঁ। এবং আমার স্কুলটা হচ্ছে আমার মায়ের নামে অন্নপূর্ণা শিশু শিক্ষা ভবন। যখন ওই মায়ের নামে আমরা অন্নপূর্ণা শিশু শিক্ষা ভবন স্কুলের নামটা দিয়েছিলাম, অনেকে আমাকে বলেছিল যে এই নামে তো মিষ্টির দোকান আছে, এই নামে বিভিন্ন হার্ডওয়ার্সের দোকান, বিভিন্ন রেশন দোকান আছে, তা সেখানে তোমরা এই নামে স্কুলটা একটু মডার্ন কোনো নাম দিলে ভালো হতো। তাহলে মা হচ্ছে আমার কাছে ভগবান, মায়ের থেকে আর কিছু হয় না। তাই আমি আমার একদম দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা ছিল যে মায়ের নামে স্কুলটা করব। তা আমি মায়ের নামে স্কুল করে খুব সফল, এবং খুব কষ্ট করে আমার বাবা এই জায়গাটা আপনার ক্রয় করেছিল ছোট ছোট করে। তা আমার বাবারও একটা স্বপ্ন ছিল, আমারও একটা স্বপ্ন যে এমন একটা জিনিস আমরা তৈরি করে যেতে পারি যাতে সারা জীবন আমরা মানুষের পাশে থাকতে পারি এবং অমর হয়ে থাকতে পারি, এইটাই আমাদের লক্ষ্য। এবং এই যে স্কুল বিদ্যালয় যেটা আমরা করেছি, এখানে কোনো আপনার যে টাকা পয়সার জন্যেই যে অ্যাডমিশন হবে এবং পয়সা করির জন্যেই যে আমাদের স্কুলটা তৈরি করা সেটা নয়। অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আছে যাদের আর্থিক পজিশন খুবই খারাপ, তাদেরকে আমরা বিনা পয়সায় অ্যাডমিশন থেকে শুরু করে, টিউশন ফিস থেকে শুরু করে, বই থেকে শুরু করে, এবং কি আমরা ড্রেস পর্যন্ত তাদেরকে কিনে দিই। 5 মিনিট মধ্যে আপনি খুব বড় কথাটা বলে দিয়েছেন, এটা খুব মানে কি বলবো, আই এম স্পিচলেস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা করি আপনার বাবার, আপনার মার, আর আপনার যা স্বপ্ন আছে, যা ড্রিম আছে, ওটা অবশ্যই পুরো হবে। হ্যাঁ, নমস্কার। জি নমস্কার। থ্যাংক ইউ আপনি আপনার চ্যানেল আসার জন্য। আমার নাম তাপস কুমার শর্মা। আমি বিদ্যালয়ে বিগত 3 বছর ধরে যুক্ত আছি। আমি একজন নিউরো সায়েন্স কোচ, হেলথ কোচ এবং চাইল্ড কাউন্সিলর। আমি মূলত এখানে ছাত্রছাত্রীদের মেডিটেশান, তাদের কাউন্সিলিং, তাদের স্পিড রিডিং, তাদের বেবি ম্যাথ, তাদের মেমোরি সায়েন্স, বিভিন্ন মেমোরি টেকনিক, এইসব তাদের শেখাই। বিদ্যালয়ে সকল ছাত্রছাত্রীরা আমার পরিচিত এবং আমার খুব ভালো লাগে তাদের মধ্যে থাকতে। আজকে আমাদের বিদ্যালয়ের অ্যানুয়াল ফাংশান, স্কুলের মধ্যে যত ছাত্রছাত্রী এখানে পঠন পাঠন করে তাদের সকলকে নিয়ে, যার মধ্যে যে রকমের প্রতিভা রয়েছে তাদেরকে সেইভাবে বিগত 1 মাস ধরে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে আমরা রিহার্সাল করিয়ে আজকের প্রোগ্রাম আমরা এখানে স্টার্ট করব 3টে থেকে। প্রতিটা শিশুর মধ্যেই কিছু না কিছু তাদের ইনবর্ন ট্যালেন্ট রয়েছে। তো আমাদের কাজ শুধুমাত্র সেই ট্যালেন্টগুলোকে খুঁজে বার করা, এবং যার জন্য তাদের একটা মঞ্চ চাই, যে মঞ্চটা আমরা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রতি বছর তাদের সামনে পেশ করি, উপস্থাপন করি। তারা সেই মঞ্চে উঠে যে যেরকমই অভিনয় করুক না কেন, যে যেরকমই পারফর্ম করুক না কেন, তার তো কমসে কম এই অভিজ্ঞতাটা হবে বা এই সাহসটা হবে যে পাবলিকের সামনে কিভাবে পারফর্ম করতে হয়। তো আমাদের সেই প্রয়াস, আমাদের বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র পঠন পাঠন, সিলেবাসের পঠন পাঠন ছাড়াও আরও নানা দিকের নানা রকম কিছু শেখানো হয়, যার মধ্যে রিসাইটেশন, বাচনি, ড্রয়িং, যোগা, এবং তার সাথে বললাম তো স্পোকেন ইংলিশ ম্যাথ, ল্যাবেতে বিভিন্ন রকম বিজ্ঞানে আমাদের বছরে একবার সায়েন্স ফেয়ার হয়, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা নানা রকম তাদের টেকনিক্যাল বা ল্যাবরেটরিতে নানা রকম টেস্টিং করে, তারা নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নানা রকম জিনিস করে দেখায়, হাতের কাজ এগুলো থাকে। ধন্যবাদ প্রথমে আপনাদের চ্যানেলকে। আজ দফরপুর অন্নপূর্ণা শিশু শিক্ষা ভবনে 8ম বর্ষের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান বেলা 2:30 থেকে 3টের মধ্যে শুরু হবে। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে
এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় 1100-র ওপর ছাত্রছাত্রী রয়েছে, একদম কেজি 1 থেকে ক্লাস 8 পর্যন্ত। এই প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীকে সাংস্কৃতিক আঙ্গিনায় নিয়ে আসার জন্য তাদেরকে আজকে প্রত্যেককে ইন্ডিভিজুয়ালি এবং একত্রিতভাবে মঞ্চে তোলা হবে। তাদের পারফরমেন্স অভিভাবকরা এবং যারা দর্শক আসনে থাকবেন তারা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং তারাই আমাদের জানাবেন যে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই গত 1 বছরে কি নতুন শিখলো। এই শেখানোটা আমাদের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার জন্য এত বড় মাপের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাদের এখানে হয়। আজকে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি দেখছেন, এটা নতুন হয়েছে ওই শিবপ্রসাদ ঘোষ অডিটোরিয়াম। এখানটায় এটা যে জমির ওপর এই পল্লববাবু বাবা ছিলেন, উনি শিবপ্রসাদ ঘোষ, ওনার নামে ওনার স্মৃতিতে এই অডিটোরিয়ামটা। এই অডিটোরিয়ামেই কিন্তু আবার ওইদিকে দেখবেন যেখানে যে আলমারিগুলো রয়েছে ওখানে আমাদের লাইব্রেরি হবে। আচ্ছা, একই সাথে অডিটোরিয়াম লাইব্রেরি। এখন এটা আজকেই উদ্বোধন হবে, যদিও 100% হয়তো সম্পূর্ণ হয়নি, কিন্তু 90 থেকে 95% সম্পূর্ণ হয়েছে। আর কিছু বই কেনা বা আনুষঙ্গিক কিছু সাজসজ্জা হয়তো বাকি আছে। ম্যাডাম, আপনার ফিউচার প্ল্যানিং কি আছে? এত সুন্দর আপনি স্কুলটা ইমপ্রুভ করছেন, তাহলে ফিউচার প্ল্যানিংটা কি আছে? ফিউচার প্ল্যান স্কুলে আরো প্রগ্রেস করতে হবে। স্কুল আমরা শুরু করেছিলাম, নার্সারি থেকে শুরু হয়েছিল, নার্সারি থেকে 4 পর্যন্ত, আস্তে আস্তে 5, 6, 7, 8 হয়েছে। স্কুলটা বড় হবে, এটাই আমার ফিউচার। মানে আমি দেখলাম একটু গ্রামে এত সুন্দর পরিবেশ, এত বড় স্কুল, এত সুন্দর আর্কিটেকচার, এত সুন্দর অডিটোরিয়াম আজকে ইনগ্রেশন হলো, তাহলে মানে এটা কি? এটাই হচ্ছে স্বপ্ন, এটাই হচ্ছে মানে কি বলবো আকাঙ্ক্ষা বড় ছিল। এখানে অনেক গ্রামবাসী চেয়েছিলেন স্কুল হোক। যখন স্বর্গীয় হিরণকুমার ঘোষ মহাশয় মারা গেলেন, ওই স্কুলের অস্তিত্ব নিয়ে একটা চিন্তা হয়েছিল। তারপরেই আমাদের পল্লববাবু এলেন এবং আমার স্বপ্ন ওই হিরণদার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখা। পল্লব যথেষ্ট চেষ্টা করে, যে এখন যে বর্তমান সভাপতি আছেন ওনার উদ্দেশ্য একটা আদর্শ বিদ্যালয় তৈরি হবে। আমরা এটা মাধ্যমিক স্তরে নিয়ে যাব, এরপরে হয়তো আমরা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও নিয়ে যেতে পারি। দফরপুর অন্নপূর্ণা শিশু শিক্ষা ভবনের উদ্যোগে আজকে যে বাৎসরিক অনুষ্ঠান, উপস্থিত আমার পূর্ববর্তী বক্তা, আপনাদের এই এলাকার এই ভূমিপুত্র প্রধান পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি ভাই সৌরভ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্নপূর্ণা শিশু শিক্ষা ভবনের যিনি মূল উদ্যোগ এবং পৃষ্ঠপোষক ভাই পল্লব, উপস্থিত এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্যামসুন্দর দত্ত,
প্রোগ্রাম সবই করা যাবে। আচ্ছা কল্যাণ দা, আজকে এত সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছে, তাহলে দুটো মিষ্টি কথা বলে যান ভারতবাসীর জন্য। ভারতবাসীর জন্য হ্যাঁ, ভারতবর্ষের যে বিচ্ছিন্নতাবাদ চলছে, ধর্মের নামে জাতের নামে যে বজ্জাতি চলছে, সারা ভারতবর্ষের মানুষ, ভারতবর্ষের যে গণতন্ত্র, ভারতবর্ষের যে ধর্মনিরপেক্ষতা, তাকে রক্ষা করার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে অটুট বন্ধনে রেখে ভারতবর্ষকে সবাই মিলে চলবে। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been